what we have learned before? Yeah, we have learned about the poem. So what's our poem named, Amma? Yeah, I found that out myself. And the poem பார்த்தோம்ல Rama, do you understand it, Rama? So today we are going to hear one new story. ஒரு story வந்து கேட்க போறோம். ஓகேங்களா? Do you interested in it, Rama? ஈகரா இருக்கீங்களா? So இது என்ன ஸ்டோரி தெரியல, கெஸ் இருக்கா? Do you have any guesses about it? ரொம்ப நாள் ஆச்சுல நம்ம ஸ்டோரி கேட்டே. அப்படிதானே Rama? ஸ்டோரி பார்க்கலாமா? So before that, do you like the tricks, Rama? Tricks எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிக்குமா? Tricks நீ பண்ணிருக்கீங்களா? Have you did the trick? ஏதாவது ட்ரிக் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? சோ ஏதாவது ஒரு கிரிட்டிக்கலா இருக்க ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நான் இந்த மாதிரி இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? சோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரிக் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா நீங்க? அப்படியாடா யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? சோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரிக் யூஸ் இட்ராமா? எந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக் எந்த சிச்சுவேஷன்ல யூஸ் பண்ணிருந்தீங்க? சோ நான் இந்த மாதிரிலாம் ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து நான் அப்படியே எஸ்கேப் ஆயிட்டேன், வெளியில வந்துட்டேன். சோ அதனால வந்து நான் வந்து தப்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே ராமா. சோ இந்த ஸ்டோரியிலமே ஓகேங்களா? சோ இந்த ஸ்டோரியில ஒரு ட்ரிக் யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ யார் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா who use the trick தான் மேதோ அப்படிங்கிற ஒரு பாய். ஓகேங்களா? சோ லைக் உங்கள மாதிரியே தான் ஒரு பாய், அட்ஸ் a naughty boy. he is a one naughty boy. அத naughty boy சொல்லுவாங்க, குறும்புகார பையன் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? சோ அந்த naughty boy கிட்ட he use a one trick. அந்த ஒரு ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி அந்த சிச்சுவேஷன்ல இருந்து எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்றாங்க, அந்த கிரிட்டிக்கலா இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன், அதாவது அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி அவங்களுடைய பிரெயின், அதாவது அவங்களோட மைண்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஐடியா பண்ணி ஒரு ட்ரிக் இது பண்ணி சோ அந்த சிச்சுவேஷனை எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னு அந்த ஸ்டோரியில பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா டாமா? Are you ready to hear the story, Dhamma? Are you ready? Fine. So, before that, what's our title, Dhamma? Our title என்னது? What's our title? The Trick Madho Played. What's our title? The Trick Madho Played. So, trick யாரு ப்ளே பண்றா? Madho அப்படிங்கிற வாட்ஸ் லைக் உங்கள மாதிரியே இருக்க ஒரு பாய் தான் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த ட்ரிக்கை வந்து பண்றாங்க. So, என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாமா? Okay, என்னன்னு சொல்லி ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வீடியோல பார்க்கலாம் மேடமா? Fine. So The trick Madho played. Amarnath Bhonsle had a huge mango grove behind his house in Ratnagiri. Every year, he sold the mangoes and earned a lot of money. On the first day of every harvest season, as soon as the first 2 mangoes were plucked, Amarnath would invite the village headman to come and taste them. He would say to the headman, "Sir, if you are the first to taste the mangoes, the year goes well for me. Please come to my humble home and do me the honor of tasting my mangoes." Amarnath was very clever. He knew that the headman liked to be the first to taste the mangoes. Pleased with this honor, the headman then told the fruit buyers who came to Ratnagiri that Amarnath's mangoes were the sweetest. On the first morning of the harvest season, Amarnath called the village boys to help with the plucking. He usually made them work hard through the day and gave them just 1 tiny mango each before they left. Madho was a very clever but naughty boy. This year, he came to pick mangoes for Amarnath. His eyes widened at the ripe red mangoes in the orchard, and his mouth started watering. Amarnath repeated the holy chants after his priest and finally broke a coconut on the ground. Madho was standing in the front, hoping to be the first to get a sweet from the priest. But Amarnath called him and said, "Take the first 2 mangoes to the kitchen. Wash them clean. Cut them into thin slices and put them on a silver plate. The headman will be here soon, and don't forget to put a silk cloth on the chair set for him."
Madho took the fruits to the kitchen. He was very angry because he knew that he would miss out on the sweets now. By the time I finish my work in the kitchen, the priest and the boys will go away, he mumbled to himself. He looked for the silk cloth and draped it on the chair. He got the silver plate from a drawer and started cutting the mangoes. As soon as the knife went in, the juice from the soft mango started spilling out. Madho couldn't stop himself from licking the piece. Deva re Deva, I've never tasted such delicious mangoes, he said. He quickly put the piece in his mouth. Then he cut the next, and in went that too. Madho, is everything ready? Called out Amarnath from the backyard. Yes, sir. Why is it taking so long? Asked Amarnath. The knife is very blunt, sir, said Madho before he gulped down the last piece of the mango. Why didn't you tell me that before? Give the knife to me. I will sharpen it for you. Madho quickly threw away the skin and the seeds of the mangoes. He also managed to clean the kitchen counter. He handed over the knife to Amarnath and quickly left the kitchen. Madho went to the backyard and waited for the headman. He knew the headman always took the shortcut and entered through the gate in the backyard. As soon as Madho saw the headman, he ran to him and said, Sir, I suggest you go back immediately. Bhosle sir has gone mad. He said that last year he had to sell his mangoes at a lower price. Though he served you the first 2 mangoes, it did not help him in his business. I heard him tell the priest that he has invited you today to kill you. Just peep in and see what he is doing. He's sharpening a big knife. Be careful, sir. Run away. The headman peeped in and saw that Amarnath was sharpening a knife with great focus and anger. He didn't know that Amarnath was actually angry because Madho hadn't told him earlier about the blunt knife. The moment the headman saw Amarnath, he took to his heels. Word went around the village that Amarnath had gone mad. Poor Amarnath had a sharp knife that year, but no profits. He had to give away most of his mangoes to the boys who had worked for him. What's the line, Amma? Yeah, Amarnath Bhosle. Amarnath Bhosle had a huge mango grove behind his house in Ratnagiri. So, என்ன character name சொல்றாங்க? Amarnath Bhosle. So, Amarnath Bhosleக்கு அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கா? Had a huge mango grove. Huge na என்னதுடாமா? Big. Huge na big படிச்சிருக்கோம்லடாமா? So, huge na என்னது? Big mango grove. So, do you like the mango ma? Mangoes பிடிக்குமா உங்களுக்கு? அது எப்படிடாமா இருக்கும்? என்ன டேஸ்ட்ல இருக்கும்? ஸ்வீட்டா இருக்கும் பாத்தீங்களா? So, Amarnath Bhosle கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படினா huge na என்னதுடாமா? ரொம்ப பிக்கா இருக்கிற mango grove. So, mango grove na என்னதுனா மாங்கா தோப்புன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? தோப்புனால என்னதுடாமா? There are a lot of mango trees. நிறைய mango trees இருக்கும். So, அந்த mango trees எல்லாம் சேர்ந்து தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா தோப்பு அப்படினு சொல்லி சொல்லுவோம். So, Amarnath Bhosle வந்து ஒரு ரிச்சான ஒரு person. ஓகேங்களா? ரிச்னா நல்லா தெரியும்லடாமா நமக்கு. ஓகேங்களா? So, ரிச்சான person. He had ஒரு big நல்லா பெருசா ஒரு மாங்கா தோப்பு தான் mango grove வந்து இருக்கு அப்படினு சொல்றோம். எங்க இருக்குதா? Where is it, Mama? Where it is? Yeah, it is behind his house. Behind na என்னதுடாமா? அவங்களுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கு அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களாடாமா? சோ அவங்களோட வீடு எங்கடாமா இருக்கு? So where he lived ஆமா? அவங்க எங்க இருக்குறாங்க? Yeah, he lived in Ratnagiri. So Ratnagiri அப்படிங்கற ஒரு ஊர்ல அவங்களுடைய ஹவுஸ் இருக்கு. So அந்த ஹவுஸ்க்கு பின்னாடி behind his house he had a huge mango grove. Huge அதான் நல்ல பிக்கா இருக்கிற ஒரு mango grove இருக்குது அப்படினு சொல்றாங்க. So what's the meaning of grove? Grove னா என்னதுடாமா? தோப்பு. பார்த்து தோப்புன்னு சொல்றாங்களாடாமா? So அதான். நீங்க எப்பயா பார்த்திருக்கீங்களா? Have you seen that grove? எப்பயா பார்த்திருக்கீங்களா? உங்களுக்கு பிடிக்குமாடாமா அந்த place? Do you like that place டாமா? அங்க போனா நமக்கு என்ன இருக்கும்? The
வேற லாட் ஆஃப் ட்ரீஸ், நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கும். ஸோ நமக்கு என்னவா இருக்கும், நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்கலாமா? Every year, he sold the mangoes and earned a lot of money. ஸோ என்னடா சொல்றாங்க? Every year he sold the mangoes and earned a lot of money. Every year, so each and every year, ஒவ்வொரு வருஷமே என்ன பண்றாங்க, அமர்நாத் போன்ஸ்லே he sold the mangoes. அவங்க என்ன பண்றாங்க, mangoes எல்லாம் sold பண்றாங்க. So soldனா என்னதுடாமா? விக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? He sold the mangoes and earned a lot of money. என்ன சொல்றாங்க, அந்த மேங்கோஸ் எல்லாத்தையுமே செல் பண்ணிட்டு அவங்க என்ன வாங்கிக்கிறாங்க, அதுல மணி வாங்கிக்கிறாங்க. மணி தருவங்கடாமா. சோ அதே மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர், ஒவ்வொரு வருஷமுமே அவங்க நிறைய மணி வந்து என்ன பண்றாங்க, சம்பாதிக்கிறாங்க. He earned a lot of money அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களாடாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா? ஓகே, நெக்ஸ்ட். He sold the mangoes and earned a lot of money. On the first day of every harvest season, as soon as the first 2 mangoes were plucked, Amarnath would invite the village headman. So on the first day of every harvest season. So harvest season na enadama? What is the meaning of harvest season? Don't you know about it? Okay na. So harvest season அப்படினா farmers இந்த மாதிரி இருக்காங்க பாத்தீங்களா? சோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து ஃபுட் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. அப்படிதானடாமா? சோ ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸா இருக்கட்டும், ஈவன் த ஃப்ரூட்ஸா இருக்கட்டும், சோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வளர்ப்பாங்க, க்ரோ பண்ணுவாங்கடாமா. சோ அது நல்லா வெல் க்ரோன் ஆனதுக்கு அப்புறம், நல்லா அதாவது நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ஒரு நாள் அந்த ஹார்வெஸ்ட் அப்ப சரி ஓகே, இனிமேல் அந்த ட்ரீல அது வந்து இருக்க வேண்டாம், அதாவது பிளான்ட்ல அது இருக்க வேண்டாம், இது வந்து வெல் க்ரோன் ஆயிருச்சு, நல்லாவே வளர்ந்துருச்சு, சோ அதை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், இனிமேல் அதை பறிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நாள் வரும்லடாமா. சோ அன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, நல்லா காட் எல்லாத்தையுமே ப்ரே பண்ணிட்டு அவங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஃபுட்டு, அந்த ஃபுட்டுன்னு சொல்ல முடியாது, இட்ஸ் வெஜிடபிளா இருக்கலாம், இல்லை ஃப்ரூட்ஸா இருக்கலாம், இல்லை கிரெயின்ஸா கூட இருக்கலாம். ஸோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அப்போ கல்டிவேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ வெல் க்ரோனா இருக்கும். ஓகேங்களா? நல்லா க்ரோன் ஆனதுக்கு அப்புறம், க்ரோன்னா இல்லாம நல்லா வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடத்துல நல்லா மரத்துல இருந்தோ இல்லை ட்ரீஸ்ல இருந்தோ இல்லை பிளான்ட்ஸ்ல இருந்தோ பிளக் பண்ணுவாங்க. பார்த்தீங்களா? பிளக்னா என்னதுக்காம பறிக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஹார்வெஸ்ட் சீசன் சொல்றாங்க. ஸோ என்ன சொல்றாங்க, அமர்நாத் போன்ஸ்லேயோட மேங்கோ ட்ரீஸ் எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நல்லா வெல் க்ரோன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுல இருக்க மேங்கோஸ் எப்படி இருக்குது, நல்லா க்ரோன்ல வந்து இருக்குது, அதான் நல்லா வளர்ந்துருச்சு, நல்லா இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ண போறாரு அமர்நாத் போன்ஸ்லே, இனிமேல் அதை என்ன பண்ண போறாரு, பிளக் தான் பண்ண போறாரு. பிளக்னா என்னதுடாமா, பறிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ பறிக்கணும் அப்படின்னோம்னா ஸோ அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, அந்த எல்லாரோட ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே கூப்பிட்டு எல்லாத்துக்குமே சரி ஓகே நான் இனிமேல் பறிக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் ஹார்வெஸ்ட் சீசன், ஹார்வெஸ்ட் சீசனுடைய ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்கு பாத்தீங்களா? சோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிளக் பண்றாங்க. ஓகே, as soon as the first 2 mangoes were plucked. சோ வேகமா என்ன பண்றாங்க, சோ அவங்களுடைய அந்த அந்த மேங்கோ க்ரோவ்ல இருக்கிற ஒரு ட்ரீயை செலக்ட் பண்ணி அதுல இருக்க ஃபர்ஸ்ட் 2 mangoes என்ன பண்றாங்க, பிளக் பண்றாங்க. பிளக் பண்றதுன்னா என்னதுடாமா, பறிச்சு he would like to give it to the village headman. சோ என்ன ஆசைப்படுறாங்க அமர்நாத் போன்ஸ்லே, சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 mangoes பிளக் பண்ணாங்க பாத்தீங்களா? சோ அந்த பிளக் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் 2 mangoes என்ன பண்றாங்களா, அவங்க வில்லேஜ் ஹெட்மேனுக்கு கொடுக்கணும் சரி ஆசைப்படுறாங்க. சோ who is the headman டாமா? ஹெட்மேன்னா யாரா இருப்பாங்க? who is the headman? சோ அது என்ன வில்லேஜ் ஹெட்மேன். சோ வில்லேஜ்னா என்னதுடாமா, ரத்னகிரி வில்லேஜ் இருக்கு பாத்தீங்களா? சோ அந்த ஹெட்மேன் அப்படின்னா ஊர் தலைவர் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? சோ ஒவ்வொரு வில்லேஜுமே ஈச் அண்ட் எவ்ரி வில்லேஜ் ஹேவ் ஒன் ஹெட்மேன். ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்குமே ஒரு ஹெட்மேன் அப்படிங்கிறவங்க ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. சோ ஹெட்மேன், அந்த ஹெட்மேன் என்னென்ன இருப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டாகவும், கொஞ்சம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, இன்டெலிஜென்ட்டாகவும், கொஞ்சம் ஓல்டா, கொஞ்சம் நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அட்வைஸ் பண்ற ஒரு பர்சனாகவும், ஜட்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு பர்சனாகவும் தான் இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ ஏதாவது ஒரு தப்போ, ஏதாவது யாராவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்க, இல்ல சம்திங் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹெட்மேன் வந்து நம்மளுக்கு என்ன தருவாங்க அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஜட்மெண்ட் தருவாங்க. சோ நீங்க பண்ணதான் தப்பு, இல்லை நீங்க பண்ணதான் தப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜட்மெண்ட் தருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ அந்த ஹெட்மேனை கொடுக்கணும்னு சொல்லி அமர்நாத் போன்ஸ்லே ஆசைப்பட்டாங்க. ஓகேங்களா? அந்த ஹெட்மேன் என்ன பண்ணாங்க? ஓகேங்களா? சோ அமர்நாத் போன்ஸ்லே ஹெட்மேன்ட்ட மேங்கோ கொடுத்தாங்களா? அப்புறம் மாதம் இந்த
we will see in my next video drama. Okay, until then bye and then take care.